हेलो हाय नमस्कार। आज एक नुआ कहानी सहित स्टोरी विथ प्रताप को आपण मानकु स्वागत। जना पड़े ना सीना किंतु समयर गति भारी प्रखर। समय गतरे सबू परिवर्तन। देखु देखु समय चलीगला किछि जानी पारली नहीं। केतेबेले किपरि जड़े वरिष्ठ नागरिक होईगली। चाकरी अवसर मिलगला। अवसर परे मो गाँ कथा भारी मने पड़िला। मु छुट्टी रे आसिली मो गाँर स्मृति को साउंटिबाकू। सबू नुआ नुआ लगुए। चिन्हि पारु न थाए मो गाँर गलिकंदी और रूपरेख। खाली सेतिकी नुहे कौन से पिला माने ना मते जानिछंती ना मु तांकु जानिछि। किए कहूए भाई तो आउ किए कहूए दादा नमस्कार। किंतु मु खाली बल बल होई समस्त को चाहूए। पचारिले सेमान निजर परिचय देई चली जाती। जो भाई मानकु सेमानकर युवा अवस्था देखिथिली आज सेमाने आशाबाड़ीर पथिक। देखा मिलिले प्रणाम करछंती आउ कहउछंती हईरे गोविंद किपरि अछु तो पिला छुआ केते सेमाने कौन करुछंती। आउ जो नुआ बोऊ माने छोट बेले थटा तामसा करुथुले आज तांको पाटिरु वचन बाहरु नाही। किए कहूची तो भाई देह भल नाही तो आउ किए कहूची भाई जीवार आज को 4 वर्ष हेलानी। सबु शुणुथाए किछि सांत्वना मध्य देउथाए केवल मन बुझिबा पाई। मो पाई सते जेपरि समस्ते नुआ नुआ। सते मु एक अजणा राइजरू आसिला परी लागुथला। मो एंतुड़ीशाला जन्म माटी एठी सबू मो बोऊ करिछि। केते गप शुणिथिली मो बोऊ पाखरु। बुढ़ी असुरुणी टुआ टुई बण महिषी अनेक कथा। सतरे पाठ न पढ़ी भी मो बोऊर स्मरण शक्ति कहिले न सरे। संध्या हेले आमे भाई भौणी ता पाखरे बसी सबू शुणुथुलु। कलारे भी मो बोऊ अनेक आगरे थिला। ता झोटी माटी कांथरे बहुत सुंदर लागे। ता झोटी माटी कांथ बहुत सुंदर लागे। आज से कांथ नहीं कि से लोक भी नाहांती। सबू मने पड़िले सते जेमिति मो आखि आगरे सबू झलसी उठुची। दीर्घ 42 वर्षर व्यवधान किछि कम नुहे। मैट्रिक पास कला परठू काँ भाँ गाँ को आसे। आईएसपी रे इंजीनियरिंग तापरे चाकरी करी केतेबेले किपरि सरीगला किछि जଣା पड़ला नहीं। आज मो चुटी सह सांग मानकर मुंड चुटी पाची धोब फरफर हो जाइछि। आउ अनेक रुग्ण परी देखा जाउछंती। सेमाने आग भली कथा कहबाकू नाराज। सते जेमिति तांकर लक्ष्य हजार किए खाई जाइछि। किए कहूची तू चाकिरिया लोक तते अभाव कौन। आमर ए वर्ष भल चाष हैला नहीं। चलिबा पई बहुत कष्ट हेउछि। मो झियो विवाह पई बहुत करज करछि। देह मुंड भल नहीं टंका पैसा अभाव इत्यादि इत्यादि। मने मने भाबे टिके भल पड़ुतुली बोली चाकरी करी परिवार पोषिली। सबू भगवानकर कृपा। आमर केउ जमीबाड़ी तुम परी अछि कि थिला। खाली भाबे सिना किछि कहबा पई पाटी खोले नाही। सते जेपरि सांग मानकर आज मु पसंद नुहे। सांग साथी होई जो माने खेलुथुलु न देखिले डाकिया पई घर पाखरे पहुंची जाउथुलु आज बाध्य करे काई दागु साउचंती कहि हेउ नाही। मो चाकरीटा बोधे मो बाल्य बंधु मानकू दूरेई देछि। जेते घनिष्ठ हेबा पई चाहिले भी केही अंतर सहित कथा हेउ नांती। मन को बुझाइली मो दीर्घ दिनर विच्छेदर व्यवधान यार मूल कारण। मने मने भाबे पिला दिन रे केते खेल करुथुलु। बेले बेले भोजी भात करुथुलु। से समय समस्ते निज निज घरु चाउल परिबा आनी केवल सौदा पाई घरु टंके 2 टंका आणुथुलु। भोजी सरला परे खियापिया करी हांडी कुंडेई धोई यूपी स्कूल बारंडारे राति रे सोई पड़ुथुलु। मने मने भाबे मो भल पाइबा तुम प्रति अछि सांग। खाली चाकरी करी दूरेई थिली। मो अंतरग सांग विजय चलीगलाणी। आउ ता सहित देव बलराम और महेंद्र आउ जो माने रहिले चिन्हिले भी अचिना हचिना भावुछन। से जा हेउ यार भितरे मोर स्मृति अनुभूति को साइंटवा पई चेष्टा करुथाए। प्रथमे नजर पड़ला मो गाँ विद्यालय आड़े। देखिली यूपी स्कूलटा आउ नाही। से आमर बीएम स्कूल सहित मिसी जाइछि। जो स्कूल आजबेस्टस घर थिला एबे 2 महला कोठा घर होई जाइछि। यूपी और एमई स्कूल हाई स्कूल सहित मिसी जाइछि। तत्सहित बीएम स्कूल नाम जगार मो स्कूल ना भी ए नोडाल स्कूल हो जाइछि। बहुत कष्ट करी जो आजबेस्ट घर करिथिलु से स्मृति हजि जाइछि। धाड़ी धाड़ी होई छिड़ा होइतिबा टगर गछ नाही। फूल मझिरे थिबा कूओ और ता पार्श्वरे सदा बिहारी आउ नाही। ता जगार अनेक घर चटाणटा टाइली हो जाइछि। बाईगबा अमरी गछरे तैयारी बाड़ आज सिमेंट पाचेरी हो जाइछि। रास्ता सम्मुख पाचेरी रे अनेक प्रकार सद उपदेश सह सुंदर कारुकार्य शोभावर्धन करुछि।
ସ୍କୁଲ ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଇ ସତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଶୁଣିଲି ମୋ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀମାନେ ଜୀବନର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ମନେ ମନେ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ ଗଲେଣି, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ରହିବେ କିପରି? ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଉ ରୋକିବ କିଏ? ହେ ଭଗବାନ, ସେମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁର ମାଟି ଖପରା ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ାଦାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ କଂକ୍ରିଟ ହୋଇଯାଇଛି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଗାଁର ରୂପରେଖ ପ୍ରାୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଠା ଘର, ଚାଳଘର ଆଉ ନାହିଁ। ଚାଳଘର ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଗାଈ ଖୁଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଧାନ, ବିରି, କୋଳଥ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ା ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ। ସତରେ ସେ ଦିନର କଥା ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଆମ ବାଲିକୁଦ ମଇଁଷି ଗଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଅନେକ ମଜା କରୁଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁର ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜାର ନାଁ ଘୋଡ଼ା ବଜାର ଥିଲା। ନାଁଟା ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତା ନାଁ କୁଅଁରପୁର ବଜାର କରିଛି। ଏ ବଜାର ନା ଦିନେ ଘୋଡ଼ା ବଜାର ଥିଲା, ଏବେକାର ପିଢ଼ି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ବରା ପିଆଜି ଦୋକାନ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ସେହି ବଜାରରେ ଆମର ଏକ ତେଜରାତ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତାକୁ ନରି ଭାଇ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେ ଦୋକାନ ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଛକରେ। ଆମ ସ୍କୁଲ ପଛପଟ ବାଲିକୁଦରେ ଆଉ ବାଲି ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ସମତୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଆମ ବାଲିର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ସ୍କୁଲ ପରେ ଓ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନେକ ଖେଳିଛୁ। ସେହି ବାଲିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ମିଳୁଥିଲା। ସେହି ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଗାଟିକୁ ନିଜ ନାମରେ ପଟ୍ଟା କରି ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ କୁଦ ଉପର ମଶାଣି, ଶିମିଳି ଗଛ ନାହିଁ କି ବାଉଁଶ ବଣ ଆମ୍ବ ଗଛ ନାହିଁ। ମଇଁଷି ଗଡ଼ିଆ ଯିବା ବାଟରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜ କରୁଥିବା ଅମରି, କିଆବଣ ଆଉ ନାହିଁ। ପାଣି ପଚପଚ ମଣ୍ଡାପୋଲ ଛକ ବି ଆଉ ନାହିଁ, କି ପାଖକୁ ଲାଗି ହାଣ୍ଡି ଦିଆ ଜାଗା ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଖାଲି ଘର ଓ ଘର। ସମୟ ଗତିରେ ସବୁ ପରିବେଶ ହଜିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମଶାଣିରେ ଦିନେ ଦ୍ୱିପହରରେ ଆମକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଶ୍ମଶାନକୁ ଲାଗି କୋଠା ଘର। ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ କି କୋକିଶୁଆଳି କି ବାଲିଶୁଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲେ। ମୋର ଆଜି ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ, ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆ ବୋବାଇଲେ ବାପା ବୋଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋତେ ଡାକି ଚେଇଁ ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆ ବୋବାଇଲେ କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାଉ ଶାଗୁଣା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି କୋଠାବାଡ଼ି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ସମୟ ପରି ବାଦୁଡ଼ି ଓ ଶୁଆ ଆଉ ମକା, ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, ଗେଧ ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲବାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ପନିପରିବା ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ନାହିଁ କି ବିଲରେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ମାସିଆ ଶାଗ, ପୋଇ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ପାର୍ବତୀଆ ଶାଗ, ଚାଷବାସ ହଜିଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ଘରେ ଘରେ ବଳଦ ନାହିଁ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ? ଆମ ଗାଁ ଯଦୁଆ ଓ ରାଧୁଆ ବେହେରା ବଡ଼ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ଆମ ଗହିରରୁ ବାରଣା ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ସେଦିନେ ସେମାନେ ତାରାପୁର ଉତ୍ତରକୂଳ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପେରା ଆଣି ଆମ ଗାଁରେ ନଚାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିଲ ଗୁଣ୍ଠେ ନାହିଁ, ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଜି କାଙ୍ଗାଳ। କାରଣ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ସେଦିନ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ରାଧୁଆ ବେହେରାର 18ଟା ଛୁଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ 18 ନଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜିର ପିଲା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ହଳ କ'ଣ କି ଲଙ୍ଗଳ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ସହରୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମନେ ପଡ଼େ ବିଲକୁ ଯେବେ କାହାର ଖତ ଯାଏ, ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ଶଗଡ଼ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ। ଖତ ଓଦରରୁ ବିଲରେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡା ଧରି ଜଣ ଜଣ କରି ଓଦର ଭିତରେ ପଶି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ଦେଇ ବାହାଘର ସମୟରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା, ଦାଦା, ଦେଇ ବାହାଘରରେ ଯୌତୁକ ଘଣ୍ଟା, ସାଇକେଲ, ରେଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସେ ଯୁଗର ବଡ଼ ଯୌତୁକ। ଆଜି ସେଭଳିଆ ଯୌତୁକ ନାହିଁ, ସେ ଶଗଡ଼ ନାହିଁ କି ବଳଦ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଆଧୁନିକତା, ସଭ୍ୟତା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ଆଉ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବି ନାହିଁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ, ପଖାଳ ଭାତ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ? ଇଡଲି, ବରା, ପିଆଜି ଆଜି ଗାଁର ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ। ସକାଳ ହେଲେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଗାଁ ବଜାରକୁ ଲୋକେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଚା ପିଇବାକୁ। ଆଉ ମାଟି ଚୁଲିର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା କୌଶଳ ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ମୁଢ଼ି କିଣି ଖାଉଛୁ। ଧାନର ଉଷୁଆ ବମ୍ଫା କୌଶଳ କିପରି ଅରୁଆ ଉଷୁନା ଉଆ ପକ୍ଷିଆ ଚାଉଳ ହୁଏ ଆଜି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ।
ମନେ ପଡ଼େ ଉଆପଖିଆ ଚାଉଳ ଓ ବିରି ମିଶି ଘରେ ଆମର ଚକୁଳି ଡାଲା ପିଠା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଡାଲା ପିଠା ଖାଇଲେ ପେଟ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସେସବୁ ହଜିବା ସହିତ ତାର ତିଆରି ପଦ୍ଧତି ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗାଁ ଭିତରେ ଆଜି କାହାର ଏକତା ନାହିଁ। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘର କଲେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଗାଁ ମୁଖିଆର ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା କଡ଼ ପସନ୍ଦ। ଗାଁ ଭିତରେ କେହି ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ପରିବେଶ ସହରଠାରୁ 2 ହାତ ଆଗରେ କହିଲେ ଚଳେ। ସହରରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିମୁଖ। ଖାଲି ରାଜନୀତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଆଉ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରି ପଢ଼ିଆ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଚାଷବାସ ହେଉନାହିଁ, ଜମି ବିକା ଚାଲିଛି। ବିଲ୍ଡରମାନେ ମାଡ଼ି ଆସି ପରିବେଶ ଖାଇଲେଣି। ଖାଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ଓ ପ୍ଲଟ୍ କରି ସହରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଖାଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୈଶାଖ ପରି ଲାଗୁଛି। ଇଟା ଭାଟି ହଉ ଇଟା ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଘରେ କି ବାହାରେ ରହି ହେଉନାହିଁ। ବରଗଛ ନାହିଁ କି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ନାହିଁ। ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିବାକୁ ଆଉ ଲୋକେ ନାହାନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ ଏସି ତଳେ ବସି ଦିନ ଯାଉଛି। ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ କଥା କହି ହେଉନାହିଁ। ଅଧାରୁ ଅଧେ ମଦୁଆ ଆଉ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା। ଗାଁରେ ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ମୋବାଇଲ ନହିଲେ ପିଲାମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେକାଳର ଭୋଜିଭାତ ଆଜି ମଦ ମାଂସରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବାର ଅବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଉମିନ, ରୋଲ, ବିରିୟାନୀ ଗାଁ ବଜାରରେ ଘର କରିଛି। ଆଜି ଆମର ବେଶଭୂଷାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କିଏ ପଚାରେ? ସଞ୍ଜ ବଳିତା ଆଉ ଚଉରା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବୋଉ ସବୁ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଜ ବଳିତା ଥଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥା କାହିଁ କେଉଁଦିନଠାରୁ ହଜିଲା କିଏ କହିବ? ସେ ଯୁଗ ପରି ବାରିଘରେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁ କିଏ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ସହର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଗାଁରେ ଘର କରିସାରିଲାଣି। ସବୁ ହଜିଗଲାଣି ଆମ ପରିବେଶ ସହିତ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା। ସହରରୁ ଗାଁକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ସହର ଓ ଗାଁ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ ସହରଠାରୁ 2 ହାତ ଆଗରେ ଅଛି, ଉନ୍ନତିରେ ନୁହେଁ ଅବନତିରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ। ହଜିଲା ଗାଁ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଉନାହିଁ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଆମ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ସମାଜ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଭାଗବତ ଘର ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି। ତା ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା ଲୋକେ ହଜିଗଲେଣି। ଖାଲି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଝୁରୁଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ କିଏ ମନେ ରଖିବ? ଦିନ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ହଜିଲା ଜିନିଷ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଚିହ୍ନ କାଣିଚାଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମନଟା ଖାଲି ହାଇଁ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ କାହାକୁ କହିବି? ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପରି ମୋର ବି ବଳ ବୟସ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଉପଦେଶ କେବେ ଏ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆମ କୁଦ ବରଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ପିଲାଦିନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା। ସହଧର୍ମିଣୀମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୋଜିକୁ କାହା ଛୁଆ ପିଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଭୋଜିଭାତ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିଏ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧକାଳେ ଏକାଠି ହେବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମ ପିଲାଦିନର କାହିଁ ସେ ଗାଁ, କାହିଁ ସେ ପରିବେଶ, ଆଜି ସବୁ ହଜିଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ଏ ସମୟ, ଧନ୍ୟ ତା ଗତି। ସମୟ ଗତିରେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେ। ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଖାଲି ସେ ସ୍ମୃତି ଆଜି ଆମ ମାନସ ପଟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଭୋଜିଭାତ ସରିବା ଭିତରେ ଦିନର ସମୟ ଢଳି ଆସିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଫଟୋ ନେବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଗଲୁ ଯେଝା ବାଟରେ। ପଛକୁ ଚାହିଁଲୁ, ବରଗଛ ମୂଳ ଖାଲି। କେବଳ କେତୋଟି ବୁଲା କୁକୁର ଅଇଁଠା ପତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରାଣୁଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହୃଦୟପୋଷୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ନେଇ ଆସିବୁ।